Hi, hello students. Today class about the R.H. Whittaker 5 kingdom statements. 5 kingdoms. First one Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. These are 5 kingdom classification was discovered by R.H. Whittaker. And first one Monera. We will discuss about kingdom Monera. Monera, all prokaryotes like Archaebacteria, Eubacteria, Mycoplasma, Actinomycetes and Actinomycetes. These are all includes kingdom Monera. Includes kingdom Monera. Right. First one we will discuss about the Archaebacteria. These are Archaebacteria. Okay, these are a special moneras since they live in some of the most harsh areas. They live in most harsh areas. Okay, such as, for example, extremely salt areas. That is called halophiles. Salt areas bacteria are called halophiles, and hot springs. It is also called thermoacidophils, and marsh areas bacteria are called methanogens. Okay, marshy areas bacteria are called Archaebacteria are called methanogens. Okay, these are Archaebacteria differ from the other bacteria. Archaebacteria differ from other bacteria having a different cell wall structure. Different cell wall structure does not contain peptidoglycan, but the cell wall is made up of pseudomurin. The cell wall is made up of pseudomurin. Pseudomurin. Generally, all bacteria cell wall contains peptidoglycans and mucopeptides. All bacteria, Archaebacteria, not Eubacteria, and some other bacteria are, the cell wall contains peptidoglycans and mucopeptides. But here it is, the actinomycetes, the cell wall is made up of pseudomurin. Very, very important NEET and EAMCET examinations. Pseudomurin. And the cell membrane contains chain lipids. Cell membranes contains chain lipids, and for example, the methanogens. See, look here, methanogens. Methanogens are present in the gut of several ruminant animals. The gut of several ruminant animals like cows, and buffaloes. The methanogens and also responsible for the methanogens responsible for the production of methane. Biogas are released. Okay. This is the Archaebacteria. చూడండి, ఇక్కడ ఆర్కీబ్యాక్టీరియా అనేటువంటిది కేంద్రక పూర్వ జీవులకు సంబంధించి ఆల్ ప్రోకారియోట్స్ అనమాట. మొనీరా రాజ్యంలో మొత్తం కూడా కేంద్రక పూర్వ జీవులే ఉంటాయి. కేంద్రక పూర్వ జీవులు అంటే కేంద్రకాన్ని ఆవరించి త్వచం ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ నేను చిన్న న్యూక్లియస్ రాస్తున్నాను. కేంద్రకాన్ని ఆవరించి ఇది లేయర్. ఓకేనా, లేయర్. ఈ లేయర్ అనేటువంటిది ఉండదు ఎక్కడ, ప్రోకారియోట్స్లో. అంటే కేంద్రక పూర్వ జీవులలో కేంద్రకాన్ని ఆవరించి, అంటే ఇది న్యూక్లియస్, దీనిని ఆవరించి ఎటువంటి త్వచం ఉండదు. దాన్ని మనము ప్రోకారియోట్స్ అంటాం. కేంద్రక పూర్వ జీవులు. కేంద్రకాన్ని ఆవరించి త్వచం ఉన్నట్లయితే, ఇప్పుడు ఇది ఒక న్యూక్లియస్, దీన్ని ఆవరించి ఒక త్వచం, అంటే అనదర్ వన్ లేయర్, outer layer, inner layer, outer layer. These bacteria are called, ఇది ఇట్లా ఉన్నట్లయితే దీన్ని యూకారియోట్స్, నిజ కేంద్రక జీవులు అంటాం.
కేంద్రక పూర్వ జీవులు అంటే కేంద్రకాన్ని ఆవరించి త్వచ ఉండకపోవడం, నిజ కేంద్రక జీవులు అంటే కేంద్రకాన్ని ఆవరించి త్వచం ఉండడం, లేయర్ అనేది ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రోకారియోట్స్ అండ్ యూకారియోట్స్. అన్ని రకాలైనటువంటి కేంద్రక పూర్వ జీవులు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఆర్కిబ్యాక్టీరియా, యూబ్యాక్టీరియా, మైకోప్లాస్మా, యాక్టినోమైసిటిస్, ఇంక్లూడింగ్ ఇన్ కింగ్డమ్ ఆఫ్ మొనిరాస్. ఫస్ట్ది మనం ఆర్కిబ్యాక్టీరియాలో, ఆర్కిబ్యాక్టీరియా అనేటువంటిది సాధారణంగా ఎట్లా ఉంటుందంటే సమ్ ఆఫ్ ది మార్ష్ ఏరియాస్. ఓకేనా, హార్ష్ ఏరియాస్ అంటే ఎలాంటిది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఉప్పు నీటిలో నివసించేటువంటి బ్యాక్టీరియాలను హాలోఫైల్స్ అంటాం. ఉప్పు నీరు ఎక్కువగా మనకు సముద్రంలో ఉప్పు నీరు ఉంటుంది కదా, ఉప్పు నీటిలో నివసించేటువంటి బ్యాక్టీరియాలను సాల్ట్ ఏరియాస్ బ్యాక్టీరియాస్ ఆర్ కాల్డ్ హాలోఫైల్స్. ఈ ఆర్కిబ్యాక్టీరియాలో మాత్రమే ఇట్లా ఉంటుంది. తర్వాత హాట్ స్ప్రింగ్స్, వేడి నీటి చెలిమలు అంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద నివసించేటువంటి బ్యాక్టీరియాలు థర్మోఎసిడోఫిల్స్ అంటాం. థర్మోఎసిడోఫిల్స్. నెక్స్ట్ మార్ష్ ఏరియాస్ అంటే బురద ప్రాంతాలలో, బురద కలిగినటువంటి ప్రాంతాలలో నివసించేటువంటి బ్యాక్టీరియాలను మిథనోజెన్స్ అంటారు. మిథనోజెన్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ మీథేన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ బయోగ్యాస్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు మీథేన్ అనేటువంటిది ఎక్కడ ఉంటుంది, సెవరల్ రూమినెంట్ ఎనిమల్స్. రూమినెంట్ ఎనిమల్స్ అంటే నెమరు వేసేటువంటి జంతువులు. నెమరు వేసేటువంటి జంతువులు ఏంటి మనకు, నెమరు వేసేటువంటివి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కౌస్, బఫెల్లోస్ అంటే గేదెలు, ఆవులు. వీటి ఏమవుతుందంటే నెమరు వేస్తుంటాయి. తీసుకున్నటువంటి ఆహారాన్ని మొత్తం కూడా మార్నింగ్ తీసుకున్నటువంటి డే టైంలో తీసుకున్నటువంటి ఆహారాన్ని మొత్తం నైట్ టైంలో నెమరు వేస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా, ద రూమినెంట్ ఎనిమల్స్. వాటిలో ఏముంటుంది అంటే మెథనోజెన్స్ ఉంటాయి. మీథేన్ అనేటువంటిది ఉంటుందన్నమాట. ఈ మీథేన్ అనేటువంటిది ఏం రిలీజ్ చేస్తుంది అంటే ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ బయోగ్యాస్. ఇది బయోగ్యాస్ను రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. వాస్తవానికి ఈ యొక్క ఆర్కిబ్యాక్టీరియాల యొక్క కణకవచం సెల్ వాల్ అనేటువంటిది జనరల్గా పెప్టిడోగ్లైకాన్ చేత ఉండాలి, కానీ ఇక్కడ ఏముందంటే సూడోమ్యూరిన్ చేత నిర్మితమై ఉంది. దీనిలో కణత్వచం, సెల్ మెంబ్రేన్. వాట్ ఈస్ దిస్ సెల్ మెంబ్రేన్? కణత్వచం అనేటువంటిది ఎలా ఉంటుందంటే చైన్ లిపిడ్స్, ఒక చైన్ మాదిరిగా లిపిడ్స్ అంటే కొవ్వులు అనేటువంటివి ఒక చైన్ మాదిరిగా అమరి ఉండడం జరుగుతుంది. ఏది, సెల్ మెంబ్రేన్, కణత్వచం అనేటువంటిది. ఇది జనరల్గా మనకు ఆర్కిబ్యాక్టీరియా ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి కణకవచం దేంతో నిర్మితమై ఉంటుంది. అదేవిధంగా వీటి యొక్క హ్యాబిటేట్, ఆవాసాలు అనేటువంటి అలవాట్లు అనేటువంటివి ఏ ప్రాంతాల్లో ఉంటే ఆ బ్యాక్టీరియాని ఏమని పిలుస్తాం. వేడి నీటి చర్మంలో ఉంటే థర్మోఎసిడోఫిల్స్ అని, సాల్ట్ ఏరియాస్లో ఉంటే హాలోఫైల్స్ అని, మార్ష్ ఏరియాస్ బురద ప్రాంతాల్లో ఉంటే మిథనోజెన్స్ అని. ఈ విధంగా ఈ యొక్క 3 పదాలు మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్స్లో వస్తుంటుంది. మామూలుగా ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో ఈ బిట్లు పడుతూ ఉంటాయి, కానీ మనకు ఐపీకి వచ్చేసినట్లయితే వీటి గురించి 2 మార్క్స్లో మాత్రమే అడిగే అవకాశం ఉన్నది. 2 మార్క్స్ ఓన్లీ. ఓకేనా, నెక్స్ట్ దెన్ గో టు యూ బ్యాక్టీరియా. ఫస్ట్ ఇది ఆర్కిబ్యాక్టీరియా కంప్లీట్. నెక్స్ట్ యూ బ్యాక్టీరియా. యూ బ్యాక్టీరియాస్ ఆర్ omnipresent. Okay, omnipresence. And next go to the Monera kingdoms. Another one, Monera eubacteria. This is also prokaryotes. Okay, most abundant microorganisms. Bacteria's most abundant microorganisms. Okay, and they occur in almost everywhere, every place. It is a unambiguous, everywhere, anywhere, and it is a unambiguous. అంటే ఈ యొక్క బ్యాక్టీరియాస్ అనేటువంటివి అంతటా ఉంటాయి, ఎవ్రీవేర్, ఎనీవేర్, యునాంబిగస్, సర్వంతర్యామి అని అంటాం కదా. యునాంబిగస్ అంటే సర్వంతర్యామి, అన్ని ప్రదేశాలలో ఉంటుంది, ఎవ్రీవేర్ ఉంటుంది, ఎక్కడైనా ఉంటుంది. నా చేతుల మీద ఉంటుంది. దే ఫౌండ్ ఇన్ సాయిల్, దే అక్కర్ ఇన్ వాటర్, దే ఎక్స్ట్రీమ్లీ హాట్ స్ప్రింగ్స్ సచ్ హ్యాస్ హాట్ స్ప్రింగ్స్ అండ్ డెజర్ట్స్, స్నో అండ్ డీప్ ఓషియన్స్. దే ఆల్సో అక్కర్ ఇన్ ఎవ్రీ ప్లేస్. ఓకే, ఈ యొక్క బ్యాక్టీరియా అనేటువంటిది అన్ని రకాల ప్రదేశాల్లో ఉంటుంది. దే లైవ్ ఇన్ ఎక్స్ట్రీమ్ హ్యాబిటేట్, హాట్ స్ప్రింగ్స్
అంటే వేడి నీటి చెలిమలలో ఉండవచ్చు, అదేవిధంగా ఎడారిలోనైనా ఉంటుంది, మంచు మీద కూడా ఉంటుంది, డీప్ ఓషియన్స్ కూడా ఉంటుంది. డీప్ ఓషియన్స్ అన్ని ప్రదేశాలలో ఈ యొక్క బ్యాక్టీరియా అనేటువంటిది ఉంటుంది. అంటే లోతైనటువంటి భూమి లోపల కూడా ఈ యొక్క బ్యాక్టీరియా అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఓకేనా. ఈ యొక్క కేంద్రక పూర్వ జీవులు అనేటువంటివి సాధారణంగా మోస్ట్ ఆఫ్ ది బ్యాక్టీరియాస్ అండ్ పారాసైట్స్ యాజ్ ఏ parasites. Most of the bacteria are parasites. Some of them bacteria are symbiotic association అంటే కొన్ని బ్యాక్టీరియాలు అనేటువంటివి సహజీవన సహవాసాన్ని గడుపుతుంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైజోబియం, it is a symbiotic association in legume plants. Okay, parasites, most of the bacteria parasites అంటే అన్నీ కూడా పరాన్న జీవనాన్ని గడుపుతూ ఉంటాయి. బ్యాక్టీరియాలు అన్నీ ఇతర జీవుల మీద ఆధారపడే పెరుగుతూ ఉంటాయి, కొన్ని మాత్రం సహజీవన సహవాసాన్ని గడుపుతూ ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ రైజోబియం. ఓకేనా. ఈ బ్యాక్టీరియాస్ అన్నీ కూడా మనకి ఎక్కడ చూసినా కూడా అంత కంటికి కనిపించవు. ఇట్ ఈస్ ఏ మైక్రో ఆర్గనైజమ్స్. కంటికి కనిపించని జీవులను మైక్రో ఆర్గనైజమ్స్ అంటాం. సో కంటికి కనిపించవు కానీ ఉంటాయి అన్నమాట. ఎక్కడైనా ఏ ప్రదేశంలోనే గాల్లో ఉంటాయి, నీటిలో ఉంటాయి, మంచులో ఉంటాయి. అదేవిధంగా వేడి నీటి చెలిమలలో కూడా ఈ యొక్క బ్యాక్టీరియాలు అనేటువంటివి నివసిస్తూ ఉంటాయి. ద బ్యాక్టీరియాస్ అండర్ గ్రూప్స్ 4 categories. Bacteria under group 4 categories. 4 categories based on their shape and structure. First one, the bacteria are cocci bacteria, and second one bacillus, and third one vibrio, and fourth one spirillum. These bacteria 4 categories. ఓకే. బ్యాక్టీరియాలు 4 రకాలుగా ఉంటాయి. వాటి యొక్క ఆకారాన్ని బట్టి, పరిమాణాన్ని, సైజ్ అండ్ షేప్ అండ్ స్ట్రక్చర్. ఓకేనా. ఆకారము, పరిమాణము, నిర్మాణాన్ని బట్టి బ్యాక్టీరియాలు 4 రకాలుగా ఉంటాయి. ఒకటి కోకై బ్యాక్టీరియాలు, రెండవది బ్యాసిల్లస్ బ్యాక్టీరియాలు, మూడవది విబ్రియో బ్యాక్టీరియా, నాలుగవది స్పైరిల్లం బ్యాక్టీరియాస్. చూద్దాం. కోకై బ్యాక్టీరియాస్ అంటే ఇక్కడ మనకు ఓన్లీ స్పెరికల్ షేప్డ్ బ్యాక్టీరియాస్ ఆర్ కాల్డ్ కోకై. స్పెరికల్ మీన్స్ రౌండ్ షేప్డ్. స్పెరికల్ shaped bacteria are called cocci. These are also divided into 5 categories. Cocci bacteria. For example, monococcus, diplococcus, streptococcus, tetracoccus, staphylococcus, and sarcinococcus. These are 5 categories. Cocci bacteria are round shaped or spherical shaped. అంటే గోళాకారంలో ఉన్నటువంటి బ్యాక్టీరియాలను కోకై బ్యాక్టీరియాలు అంటాం. గోళాకారంలో కోకై బ్యాక్టీరియాస్ అంటాం. ఇది మళ్ళీ 5 రకాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి మోనోకోకస్ ఏకతంతుకము, డిప్లోకోకస్ ద్వితంతుకము, స్ట్రెప్టోకోకస్ ఇది ఏమంటారు చైన్, స్ట్రెప్టోకోకస్, టెట్రాకోకస్. ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ 4 స్పెరికల్ షేప్డ్ బ్యాక్టీరియాస్ ఆర్ కాల్డ్ టెట్రాకోకస్. 4 బ్యాక్టీరియాలు గోళాకార బ్యాక్టీరియాలు సమూహంగా ఉంటాయి. అంటే వీటికి స్ట్రక్చర్ కూడా ఉండవచ్చు. ఇక్కడ డిప్లోకోకస్ అంటే 2 బ్యాక్టీరియాలు, స్ట్రెప్టోకోకస్ లీనియర్ చైన్ షేప్డ్ బ్యాక్టీరియాస్ ఆర్ కాల్డ్ స్ట్రెప్టోకోకస్,
tetracoccus. A group of 4 bacteria, spherical shaped bacteria are called tetracoccus, staphylococcus, and the bacteria are a group of cube. The bacteria a group of cube. అంటే 8 గోళాకార బ్యాక్టీరియాలు ఒక సమూహంగా ఉంటే దాన్ని స్టఫైలోకోకస్ అండ్ సార్సినాకోకస్. The bacteria are arranged in irregular manner. For example, the cocci bacteria are arranged in irregular manner. Irregular. So many bacteria are found in a cell arranged in irregular manner. ఓకేనా, ఇందులో అపక్రమాకారంలో ఉన్నటువంటి బ్యాక్టీరియా సార్సినాకోకస్. ఈ విధంగా ఎన్ని మనకు 5 రకాలైనటువంటి ఎన్ని వచ్చినాయి 1 2 3 4 5 6 6 రకాలైనటువంటి బ్యాక్టీరియాలు కోకస్, కోకై బ్యాక్టీరియాస్. నెక్స్ట్ వన్ బ్యాసిల్లస్. బ్యాసిల్లస్ బ్యాక్టీరియాస్ అంటే రాడ్ షేప్డ్ బ్యాక్టీరియాస్ ఆర్ కాల్డ్ బ్యాసిల్లస్. రాడ్ షేప్డ్ మీన్స్ రాడ్ షేప్డ్ బ్యాక్టీరియాస్ ఆర్ కాల్డ్, rod means this is a single bacteria, this is called rod shaped bacteria are called bacillus bacteria. Bacillus, this also undergoes to 3 categories. What is that? Monobacillus, diplobacillus, streptobacillus, and streptobacillus, monobacillus, streptobacillus. Okay, monobacillus, a group of a single rod shaped bacteria are called monobacillus. అంటే ఒకే ఒక ఏమంటారు దీన్ని రాడ్ షేప్డ్ ఒక కడ్డీ ఆకారంలో ఉన్నటువంటి బ్యాక్టీరియాను బ్యాసిల్లస్. డిప్లోబాసిల్లస్, 2 రాడ్ షేప్డ్ బ్యాక్టీరియాస్ అన్నీ కూడా ఒక జతగా ఉన్నట్లయితే దాన్ని డిప్లోబాసిల్లస్. స్ట్రెప్టోబాసిల్లస్ అంటే ఇక్కడ స్ట్రెప్టో అంటే చైన్ షేప్డ్, రాడ్ షేప్డ్ బ్యాక్టీరియాస్ అన్నీ కూడా ఒక చైన్ లాగా అమరి ఉంటే దాన్ని స్ట్రెప్టోబాసిల్లస్ అంటాం. నెక్స్ట్ విబ్రియో, థర్డ్ వన్ విబ్రియో. విబ్రియో ఈజ్ ద కామా షేప్డ్ బ్యాక్టీరియాస్ ఆర్ కాల్డ్, కామా షేప్డ్ బ్యాక్టీరియాస్ ఆర్ కాల్డ్ విబ్రియో. విబ్రియో మీన్స్ comma shaped. The bacteria are single, look like this comma shaped bacteria are called vibrios. And spirillum means the corkscrew shaped bacteria are called spirillum bacteria. Corkscrew shaped bacteria are called spring like structure. The corkscrew shaped bacteria are called spirillum bacteria. Okay, this is the bacteria. The cell wall is made up of peptidoglycans and mucopeptides. Okay, eubacteria's cell wall, this cell wall made up of, for example, this is a bacteria, this one is mesosomes. Okay, and nucleosomes, and another one is it contain plasmids and flagellus. And here it is pili. Here it is sex pili, and the slime layer is present. The bacteria structure. This one is slime layer. This is the mesosome. అంటే ఇది రెస్పిరేషన్కి ఉపయోగపడుతుంది, శ్వాసక్రియకు. బ్యాక్టీరియా యొక్క నిర్మాణం చూసినట్లయితే ఇందులో ఈ బయటిది కవచం, సెల్ వాల్, ఇది సెల్ మెంబ్రేన్ అంటే కణత్వచం.
సెల్ మెంబ్రెయిన్ కణత్వచం, కణత్వచం అనేది లోపలికి ముడుచుకొని ఉన్నట్లయితే దాన్ని మీసోజోమ్ అంటారు. ఈ మీసోజోమ్ అనేటువంటిది రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్లో పాల్గొంటుంది. రెస్పిరేషన్ శ్వాసక్రియ జరగడానికి ఈ మీసోజోమ్ అనేటువంటిది తోడ్పడుతుంది. ఇది ఎంట్రన్స్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, నీట్ అండ్ ఎంసెట్ ఎగ్జామినేషన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దిస్ పాయింట్. అండ్ న్యూక్లియోజోమ్స్ అంటే కేంద్రక త్వచం లేనటువంటి కేంద్రకం, దీన్నే న్యూక్లియాయిడ్ అంటాం. అదేవిధంగా మనకి కషాబాలు, ఫ్లాజెల్లాస్. ఓకేనా, ఫ్లాజెల్లాస్. సెల్ వాల్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ పెప్టిడోగ్లైకాన్స్. Cell wall is made up of peptidoglycans and mucopeptides. Okay, this is the double-stranded DNA is called plasmids. The small circular double-stranded DNA is called plasmid. The bacteria contains small circular double-stranded DNA is called plasmids. ఓకేనా, ఒక రింగు లైక్ స్ట్రక్చర్లో ఉన్నటువంటి నిర్మాణం ఉంటుంది, దాన్నే ప్లాస్మిడ్ అంటాము. ఓకేనా, మరొకటి వలయాకారంలో ఉన్నటువంటి దాన్ని న్యూక్లియాయిడ్ అని అంటాం. ఈ విధంగా కషాబాలు, పిలీస్. ఒక బ్యాక్టీరియం, ఇవి పిలీస్ అనేటువంటివి నీటిలో, ఇందులో సెక్స్ పిలీస్ కూడా ఉంటాయి. ఈ పిలీస్ అనేటువంటి ఏం చేస్తాయంటే నీటిలో ప్రవేశిస్తున్నప్పుడు రాళ్ళను అంటిపెట్టుకోవడానికి, ఒక ప్రదేశం నుంచి మరొక ప్రదేశానికి ఆహారం కోసం వెళ్ళడం కోసం ఇవి ఈ యొక్క పిలి సహాయంతో, ఈ కషాబాల సహాయంతో ఇవి అంటిపెట్టుకోవడం జరుగుతుంది. ఒక బ్యాక్టీరియా మరొక బ్యాక్టీరియాతోని కాంజుగేషన్, సంయుగ్మం జరపడంలో కానీ, ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ జరపడంలో కానీ, ట్రాన్స్డక్షన్, జన్యు వాహనము, జన్యు పరివర్తనము, సంయుగ్మం అనేటువంటి ఒక లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి జరపడంలో ఈ యొక్క పిలీస్ అనేటువంటివి ఉపయోగపడుతుంటాయి. ఈ యొక్క కషాబాలు అనేటువంటివేమో ఏదైనా ఒక ఆధారాన్ని, హోస్ట్ ఆర్గనైజమ్స్, అటాచ్ ద హోస్ట్ ఆర్గనైజం, అతిథేయ కణాన్ని అంటిపెట్టుకోవడానికి ఈ యొక్క కషాబాలు అనేటువంటివి తోడ్పడుతూ ఉంటాయి. ఈ విధంగా మనకు బ్యాక్టీరియా అనేటువంటిది, ఈ యొక్క బ్యాక్టీరియాలన్నీ కూడా సాధారణంగా పరపోషక జీవన విధానాన్ని గడుపుతూ ఉంటాయి. ఓకేనా, ఇతర జీవుల మీద ఆధారపడి బతుకుతూ ఉంటాయి. అయితే ఈ బ్యాక్టీరియాల వల్ల ఎక్కువగా మనకి హానికరం ఉంటుంది, ప్రయోజనం ఉంటుంది. కొన్ని బ్యాక్టీరియాల నుంచి మనకి మెడిసిన్స్ తయారవుతుంటాయి, కొన్ని బ్యాక్టీరియాల నుంచి మనకు వ్యాధులు వస్తూ ఉంటాయి. ఓకేనా, అదంతా కూడా మనకు సెకండ్ ఇయర్లో మైక్రోబయాలజీ సిలబస్లో ఉంటుంది. ఓకే, డన్. నెక్స్ట్ గో టు యూ బ్యాక్టీరియా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటిదమ్మా, మైకోప్లాస్మా. నెక్స్ట్ వన్ మైకోప్లాస్మా. Let us see kingdom Monera, another one prokaryotes, mycoplasmas. Mycoplasmas organisms that completely lack a cell wall and are pleomorphic. ప్లియోమార్ఫిక్ అంటే బహురూపకత్వము, బహురూపకమైనటువంటి రూపం ఏంటి అంటే మైకోప్లాస్మా. దీనికి అంటూ ఒక ఆకారము, దీనికంటూ ఒక నిర్మాణము అనేటువంటిది ఉండదు. ఎందుకంటే ఇది లభించే ఆహార పదార్థాలను బట్టి ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ప్లియోమార్ఫిక్, బహురూపకత్వము. కంప్లీట్లీ ల్యాక్ ఏ సెల్ వాల్ అంటే కొన్ని లక్షల కణాలతో, అంటే ఇక్కడ సెల్ వాల్ అనేటువంటిది ఒక నిర్మాణం అనేటువంటిది ఉండకుండా, అండ్ ఆర్ ప్లియోమార్ఫిక్. ఓకే, బహురూపకత్వంగా ఉంటుంది. దే ఆర్ ద స్మాలెస్ట్ లివింగ్ సెల్స్ నౌన్స్ కెన్ సర్వైవ్ వితౌట్ ఆక్సిజన్, కెన్ సర్వైవ్ వితౌట్ ఆక్సిజన్. ఇది చాలా చిన్నగా ఉంటుంది. జీవించేటువంటి వాటిలో బ్యాక్టీరియా కంటే చిన్నగా ఉండి వితౌట్ ఆక్సిజన్ లేకున్నా కూడా ఇది జీవించగలుగుతుంది. ఎందుకంటే దీని యొక్క కణకవచం అనేటువంటిది ఉండకుండా కణత్వచం ఉంటుంది, సెల్ మెంబ్రెయిన్ ఉంటుంది. ఇది జనరల్గా లుక్ లైక్ ఇట్లా ఉన్నట్లయితే దీంట్లో ఈ విధంగా ల్యాక్ ఆఫ్ సెల్ మెంబ్రెయిన్స్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. ప్లియోమార్ఫిక్. ఓకే, ప్లియోమార్ఫిక్ అంటారు, ఆ విధంగా ఉంటాయి. వితౌట్ ఆక్సిజన్, దిస్ ఇస్ ద బ్యాక్టీరియాకి అయితే శ్వాసక్రియ జరపడానికి మీసోజోమ్స్ ఉంటాయి, దీంట్లో మీసోజోమ్స్ అనేటువంటివి ఉండవు. అండ్ దే ఆర్ ద స్మాల్, మెనీ మైకోప్లాస్మాస్ ఆర్ ప్యాథోజెనిక్. చాలా వరకు
ఈ మైకోప్లాస్మాలు అనేటువంటి వ్యాధులను కలగజేస్తూ ఉంటాయి. మెనీ మైకోప్లాస్మాస్ ఆర్ ప్యాథోజెనిక్స్ లైక్ ప్యాథోజెనిక్ ఇన్ యానిమల్స్ అండ్ ప్లాంట్స్. మొక్కలలో మరియు జంతువులలో ఎక్కువగా వ్యాధులను కలగజేస్తూ ఉంటుంది మైకోప్లాస్మా. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ IPE and entrance NEET examinations. Very very important. These points are very very important. Mycoplasma cause witch's broom in plants, and fluoropneumonia in cattle, mycoplasmal urethritis in humans. ఇవి మానవులలో, మొక్కలలో, జంతువులలో వ్యాధులను కలగజేస్తూ ఉంటాయి. ఓకేనా. మానవులకి మైకోప్లాస్మా వల్ల మొక్కలకు వచ్చేటువంటి వ్యాధి ఏంటంటే మైకోప్లాస్మా వల్ల మొక్కలకు వచ్చేటువంటి వ్యాధి ఏంటంటే విచ్చెస్ బ్రూన్. దీన్ని తెలుగులో చీపురు కట్ట తెగులు అంటాం. తెలుగులో దీన్ని చీపురు కట్ట తెగులు, మొక్కలకు వస్తుంది చీపురు కట్ట తెగులు. దేనివల్ల వస్తుంది? మైకోప్లాస్మా. ఏ మైకోప్లాస్మా? విచ్చెస్ బ్రూన్. దాని వ్యాధి పేరు విచ్చెస్ బ్రూన్. ఓకేనా. మైకోప్లాస్మా వల్ల మొక్కలకు వచ్చేటువంటి వ్యాధి పేరు విచ్చెస్ బ్రూన్. దాని తెలుగులో చీపురు కట్ట తెగులు అంటాం. అదేవిధంగా మైకోప్లాస్మా వల్ల పశువులకు వచ్చేటువంటి వ్యాధి ఫ్లూరోన్యూమోనియా. దాని ఇంగ్లీష్లో కూడా తెలుగులో కూడా న్యూమోనియా అంటాం, ఫ్లూరోన్యూమోనియా. అండ్ మైకోప్లాస్మల్ ఇరథ్రైటిస్. మైకోప్లాస్మా వల్ల మానవులకు వచ్చేటువంటి వ్యాధి ఏంటంటే మైకోప్లాస్మల్ ఇరథ్రైటిస్. ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో దీన్ని ఒకే రకంగా మైకోప్లాస్మల్ ఇరథ్రైటిస్. ఇది మానవులకు వస్తుంది. దీనివల్ల మైకోప్లాస్మా వల్ల వచ్చేటువంటి వ్యాధులు. అయితే పూర్వం దేవర్ ప్రీవియస్లీ కాల్డ్ మైకోప్లాస్మాస్ ఆర్ ఫ్లూరోన్యూమోనియా లైక్ ఆర్గనైజమ్స్. దీన్ని ప్రీవియస్గా ఏమని పిలిచేవాళ్ళంటే మైకోప్లాస్మాని పూర్వము ఏమని పిలిచేవారంటే ఫ్లూరోన్యూమోనియా లైక్ ఆర్గనైజమ్స్ అని పిలిచేవారు. ఓకేనా. మైకోప్లాస్మాని పూర్వము ఏమని పిలిచేవారు? ఫ్లూరోన్యూమోనియా లైక్ ఆర్గనైజం అని కూడా పిలిచేవారు. ఇది మొనిరా రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి మైకోప్లాస్మా. అండ్ లాస్ట్ వన్ actinomycetes. Okay, actinomycetes. These are the actinomycetes are branched filamentous bacteria. అంటే ఈ యొక్క యాక్టినోమైసిటిస్ అనేటువంటిది ఒక తంతువుల మాదిరిగా శాఖలుగా విభజించబడి ఉంటుంది. ఓకేనా. విచ్ ఫార్మ్స్ రేడియేటింగ్ కాలనీస్ ఇన్ కల్చర్ అండ్ ద సెల్ వాల్స్ కంటైన్స్. ఇందులో వెరైటీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంతకుముందుకు మనము బ్యాక్టీరియా సెల్ వాల్ ఏంటిది మనకు పెప్టిడోగ్లైకాన్స్. అండ్ ఆర్కీబ్యాక్టీరియాలో సెల్ వాల్ అంటే సూడోమ్యూరిన్, పెప్టిడోగ్లైకాన్స్. అండ్ యాక్టినోమైసిటిస్ దీంట్లో సెల్ వాల్ కాకుండా సెల్ మెంబ్రేన్ ఉంటుంది. ఓకేనా. ఇందులో యాక్టినోమైసిటిస్కి వచ్చేసరికి ద సెల్ వాల్ కంటైన్స్ మైకోలిక్ యాసిడ్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మైకోలిక్ యాసిడ్. Most of them saprophytes and decomposers. Actinomycetes are most of them saprophytes and decomposers. Saprophytes అంటే పూతికాహారమైనటువంటి జీవన విధానాన్ని గడుపుతాయి. ఎక్కువ శాతము పూతికాహార జీవన విధానాన్ని గలుపుతూ ఉంటాయి. అదేవిధంగా డీకంపోజర్స్ పారిశుద్ధ కారకాలుగా కూడా ఉంటాయి. ఓకేనా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చెత్త పడి ఉన్నదనుకోండి, ఒక మొక్కలను మొత్తం అక్కడ వేసాము, అప్పుడు ఏం చేస్తాయి? అక్కడ మనకు మైకోప్లాస్మాస్ ఎంటర్ అయ్యి దాన్ని మొత్తం కూడా డీకంపోజ్ చేస్తూ ఉంటాయి, ఎరువులుగా తయారు చేస్తూ ఉంటాయి. ఓకేనా. అండ్ సమ్ యాక్టినోమైసిటిస్ లైక్ వాట్ ఈస్ దట్ మైకోబ్యాక్టీరియం అండ్ కొరినేబ్యాక్టీరియమ్స్. ఓకే. సమ్ యాక్టినోమైసిటిస్లో కొన్ని రకాలైనటువంటి బ్యాక్టీరియాలు ఉంటాయి. అవి ఏంటంటే మైకోబ్యాక్టీరియం, కొరినే బ్యాక్టీరియమ్స్. ఓకే. ఇవన్నీ కూడా పారాసైటిక్ బ్యాక్టీరియాస్. అంటే ఇక్కడ మనం ఎక్కువగా ఏమన్నాం, ఇక్కడ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ సాప్రోఫైటిక్, పూతికాహారులే ఉంటాయి ఎక్కువ. కానీ కొన్ని మాత్రము యాక్టినోమైసిటిస్కి సంబంధించినటువంటి వాటిలో
కొన్ని మాత్రం ఏంటిదంటే మైకోబ్యాక్టీరియం, కొరినే బ్యాక్టీరియం అనేటువంటివి పరాన్న జీవనము గడుపుతాయి, పారాసైట్స్. ఎక్కువగా ఏముంటాయి, సాప్రోఫైట్స్ ఉంటాయి. కానీ యాక్టినోమైట్స్లో కొన్ని అవి మైకోబ్యాక్టీరియం, కొరినే బ్యాక్టీరియం పరాన్న జీవనాన్ని గడుపుతూ ఉంటాయి. అండ్ యాంటీబయాటిక్స్ ఆల్సో ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద యాక్టినోమైసిస్. ద జీనస్ నేమ్ ఇస్ స్ట్రెప్టోమైసిస్. అంటే యాక్టినోమైసిస్కి చెందినటువంటి ఒక ప్రజాతులు స్ట్రెప్టోమైసిస్ అనేటువంటిది ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది, యాంటీబయాటిక్స్ అంటే ఇక్కడ మనకు యాంటీబయాటిక్స్గా రోగనిరోధక కారకాలుగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి యాక్టినోమైసిస్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి మనకు యాక్టినోమైసిస్ మైకోప్లాస్మా వల్ల మొక్కలకు వచ్చేటువంటి వ్యాధి విచెస్ బ్రూన్, ఫ్లూరోనిమోనియా పశువులకు వస్తుంది, మానవులకు వచ్చేది మైకోప్లాస్మా యురెథ్రైటిస్. ఇవి ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. అండ్ దీంట్లో సెల్ వాల్ అనేటువంటిది మైకోలిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది యాక్టినోమైసిస్లో. అదేవిధంగా యాక్టినోమైసిస్లో అన్నీ కూడా సాప్రోఫైట్స్ అంటే పూతికాహారాలు ఉంటాయి, కానీ కొన్నిట్లో పారాసైట్స్ కూడా ఉంటాయి. మైకోబ్యాక్టీరియం, కొరినే బ్యాక్టీరియం అనేటువంటివి పరాన్న జీవులుగా పారాసైట్స్గా ఉంటాయి. అదేవిధంగా యాక్టినోమైసిస్ సంబంధించినటువంటి కొన్ని ప్రజాతులు జీనస్ దట్ ఈస్గా స్ట్రెప్టోమైసిస్ ఇవి యాంటీబయాటిక్స్గా యూజ్ చేస్తుంటాం. స్ట్రెప్టోమైసిస్ యాంటీబయాటిక్లుగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ కింగ్డమ్ మొనీరా ప్రోకారియోట్స్ ఆర్కిబ్యాక్టీరియా, యూబ్యాక్టీరియా, మైకోప్లాస్మా అండ్ యాక్టినోమైసిస్, దీస్ ఆర్ ఆల్ completed. Okay.